مت آل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجنا آپ حضرات۔ ذرا قریب آؤ تو کوئی بات بنے، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ اگر مصرے آپ تک پہنچ گئے ہیں، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، بطور پیشخانی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور چند منٹ کی گفتگو کرنا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ جلدی سے ذرا سے قریب آ جائیں، اس لیے کہ باقاعدہ طور سے اور نایاب مجلس جو ہے عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید محمد مہدی صاحب قبلہ اعظم گڑھ خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں، ذرا سے آپ لوگ قریب آ جائیں، برائے مہربانی ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان مذہب و ملت، ماتم داران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور چونکہ میرا خطاب آج کی مجلس میں بالخصوص نوجوان بھائیوں سے ہے، اور وہ چہرہ بھی میرے سامنے نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور سے جو نوجوان ہمیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، باقاعدہ طور سے میں آپ کے لیے آشنا اور نہ پہچانا نہیں ہوں، بلکہ سب مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے۔ اگر یہاں سے میں آپ کے ذہنوں کا امتحان لے لوں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے، کس طریقے کی ٹیبلٹ چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جس طریقے سے تاپ ماپ چیک کرتا ہے، اسی طریقے سے علی کا ذکر باپ چیک کرتا ہے۔ نہیں، جملے نہیں پہنچ رہے، اب یاد رکھیں، جس طریقے سے بجلی کا کرنٹ آپ لیں، بجلی کا تار، اور بجلی کے کرنٹ کو آپ ایئر کنڈیشنر میں لگائیں گے تو ٹھنڈک پیدا ہوگی، اور اگر وہی بجلی کا کرنٹ ہیٹر میں لگائیں گے تو گرمی پیدا ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہیٹر میں لگائیں گے ٹھنڈک پیدا ہوگی، ایئر کنڈیشنر میں لگائیں گے ٹھنڈک پیدا ہوگی، ہیٹر میں لگائیں گے گرمی پیدا ہوگی۔ دیکھیں، چیز ایک ہی ہے، بجلی کا کرنٹ، نتیجہ دو سامنے آیا ہے، کیونکہ ظرف تبدیل ہو گیا، ظرف بدل گیا۔ بجلی کا کرنٹ ایئر کنڈیشنر میں لگائیں تو ٹھنڈک پیدا ہوگی، ہیٹر میں لگائیں گرمی پیدا ہوگی۔ تو میں یہی وجہ سے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ علی ولی اللہ بھی مثل کرنٹ ہے، اگر حلالی سنے گا دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، غیر حلالی سنے گا دل میں گرمی پیدا ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ اور یاد رکھیں، رسول مقبول کی حدیث مبارکہ ہے، ایسے ویسے کہ نہیں ہے، رسول مقبول کی حدیث مبارکہ۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ توہین رسالت نہ کرو، لیکن وہ لوگ جو توہین رسالت کی بات کرتے ہیں، لیکن توہین رسالت کا انہوں نے کہاں خیال کیا کہ توہین رسالت اسی طریقے سے کہ بڑے نواسے کے جنازے پر تیر برسائے گئے، جنازہ قبرستان سے گھر واپس آیا، یہ توہین رسالت نظر نہیں آئی۔ اور ان کے وہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جناب ابو طالب کے کان میں حجرے کے اندر، کمرے کے اندر، نعوذ باللہ یعوذ باللہ، جناب ابو طالب سے پیغمبر نے کہا تھا، چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے۔ اب ذرا سے یہاں سے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیجئے، کہاں پہ کہا؟ حجرے میں، کمرے کے اندر کہا۔ آپ ذرا سے بتائیں، کوئی ایسا میرے سامنے مجمع میں نہیں ہے کہ جو موبائل فون نہیں استعمال کرتا، کوئی فون نہیں استعمال کرتا، سب فون استعمال کرتے ہیں، اور بزرگ اس چیز کی تائید کریں گے۔ جب بہت پہلے جب فون لانچ ہوا تھا، نکلا تھا، تو لوگ نیٹ ورک پکڑانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ چھت پر چڑھے جاتے تھے، بلڈنگ پہ آخری
टेरिस पे चले जाते थे, पूछा जाता था काहे लिए? कहा नेटवर्क पकड़ाने के लिए। और नेटवर्क की खासियत क्या होती है कि नेटवर्क की खासियत ये होती है जितना मैदान में फोन लेकर आएंगे उतना ही फुल नेटवर्क पकड़ेगा, और जितना कमरे के अंदर लेके जाएंगे उतना नेटवर्क गायब होता चला जाएगा। तवज्जो चाह रहा हूं, जितना आप मैदान में फोन को लेकर आएंगे नेटवर्क फुल पकड़ेगा, और जितना कमरे के अंदर घर के अंदर फोन लेकर जाएंगे नेटवर्क गायब होता चला जाएगा। हद है कि लोग मुझे दरख्तों पर चढ़े नजर आ रहे। मैंने उनसे सवाल किया, भाई दरख्तों पे क्यों चढ़ रहे? कहा नेटवर्क पकड़ाने के लिए। लोग नेटवर्क पकड़ाने के लिए दरख्तों पे चढ़ गए, पेड़ों पे चल गए, मैदानों में चलेंगे। काहे लिए? नेटवर्क पकड़ाने के लिए। अब जुमला आपके हवाले है नौजवान भाइयों, बड़ा कीमती नजर जुमला कर रहा हूं आपकी खिदमत में। नेटवर्क की खासियत क्या है कि नेटवर्क की खासियत यह है कि जितना मैदान में लेकर आए फुल नेटवर्क पकड़ेगा, और जितना कमरे के अंदर जाए, घर के अंदर जाए तो नेटवर्क उतना गायब होता चला जाएगा। तो नेटवर्क की खासियत है, मैदान में हो तो फुल पकड़ेगा, घर के अंदर जाओ तो नेटवर्क गायब हो जाएगा। लेकिन मुझे तो हैरानी और परेशानी है मुसलमानों के नेटवर्क पर। उनका नेटवर्क हुजरे के अंदर काम कर गया और मैदान में उनका नेटवर्क गायब हो गया। सलावत भेजे मोहम्मद हैदरी। मुझे तो ताज्जुब है मुसलमानों के नेटवर्क पर, तो उनका वहां नेटवर्क गायब हो गया। अब जरा से आपके जहनों को, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बेदार हो चुके हैं, अब जरा से आपको जहनों को जरा से और आमादा कर लूं, उसके बाद 2-3 बातें करके आपकी जहमत को तमाम करूंगा। रसूल मकबूल की हदीस मुबारक है कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मजलिस, फिर से मैं जुमला दोहरा रहा हूं, एक नायाब और कीमती मजलिस जो है मौलाना मोहम्मद मेहदी साहब से आप सुनेंगे। लेकिन हकीर से ये सब बातें सुन लें, बस आप लोगों के जहनों को मैं झिझोड़ रहा हूं, बेदार कर रहा हूं। रसूल मकबूल की हदीस मुबारक कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से, अली के जिक्र से, अली के जिक्र से। कौन रसूल? वो रसूल जो सुल्बे ताहिरा से सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब में आया, सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब से सुल्बे अब्दुल्ला में आया, सुल्बे अब्दुल्ला से आया, रहमे आमिना से आगोशे आमिना में आया, आगोशे आमिना से आगोशे अबू तालिब में आया। अमा इस आगोश का कमाल तो देखें, 2 की परवरिश की, एक को पाला मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया, दूसरे को पाला अली वलीउल्लाह बनाया। या जुमले को बदल के यूं कह दूं, एक को पाला सरवरे कायनात बनाया, दूसरे को पाला मौला कायनात बनाया। सलावत भेजे मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। रसूल मकबूल की हदीस मुबारक कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। और क्यों? इसलिए कि यह जिक्र मेरा जिक्र है, और मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और खुदा का जिक्र जो है वो इबादत है। सब जानते हैं, सब पहचानते इस हदीस मुबारक को, लेकिन अल्लाहु अकबर एक जुमला जनाबे सानिया ज़हरा की खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो कि एहसान है ये दुनिया पर बादे करबला जनाबे सानिया ज़हरा का कायनात पर है। ये एहसान अगर जनाबे सानिया ज़हरा ना होती तो ये फर्श अदा, ये मजलिसे, ये आजादारी हम तक ना आती। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। नौजवान भाइयों, पूरी मजलिस का एक नायाब और कीमती जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से, अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। आप बताएं कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। आप बताएं कि जो मिंबर की जीनत हो उसे अली कहते हैं, जो मेहराब इबादत की जीनत हो
اسے علی کہتے ہیں، جو گھر کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو میدان جنگ کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آمادہ ہو جائے، اللہ اکبر، ثانیہ زہرا کی عظمت ملاحظہ کریں۔ جناب زینب کو زینب کیوں کہا جاتا ہے؟ زینب جو ہے وہ دو حرفوں سے بنا ہے، زین اور اب، دو حرفوں سے، دو جملوں سے بنا ہے۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، زینب دو لفظوں سے بنا، دو جملوں سے بنا، زین زینت، اب باپ۔ تو اے عزیزان گرامی، جو میدان جنگ کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو محراب کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو گھر کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو منبر کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو کل کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ حیدری، جو کل کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور نازک سا کہہ دوں آپ کی خدمت میں، جہاں کل کائنات کا سر جھکے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں پہ دل جھکے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملے کی قدر نہیں، جملے کی قدر نہیں، جملہ آپ کے دلوں کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہیے، دلوں کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں، الحمدللہ سب لوگ حاتم طائی کی ہسٹری کو جانتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کائنات میں مشہور تھی، سب جانتے ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائیوں آپ آمادہ ہو جائیں۔ آپ کے دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد، سے ایک شخص نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا آپ کے بابا علی؟ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا آپ کے بابا علی؟ مولا نے کہا تو بتا۔ کہا نہیں مولا آپ بتا۔ نہیں، کہا میں اپنی زبانی نہیں بتاؤں گا، تو بتا۔ کہا مولا گستاخی معاف، حاتم طائی زیادہ سخی تھا، حاتم طائی زیادہ سخی تھا۔ مولا نے کہا وہ کیسے؟ کہا مولا اس کے 40 دروازے تھے، اور وہ 40 دروازوں سے دنیا والوں کو عطا کرتا تھا، 40 دروازوں سے سائل کو دیا کرتا تھا، فقیروں کو عطا کرتا تھا۔ مولا نے کہا یہ بتا تو حاتم طائی کی برائیاں کر رہا ہے یا تعریفیاں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، تعریفیں کر رہا ہے یا برائیاں کر رہا ہے؟ نہیں مولا، میں حاتم طائی کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ کہا مولا حاتم طائی کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ وہ 40 دروازے سے عطا کرتا تھا۔ میں اپنے مقصد کے قریب آ گیا، جملہ آپ کے حوالے ہے نوجوان بھائیوں، 40 دروازے سے عطا کرتا تھا۔ کہا مولا جب سائل اس کے پہلے دروازے پر آتا تھا وہ پہلے دروازے سے عطا کرتا تھا، پھر وہ دوسرے دروازے پر چلا جاتا تھا، دوسرے دروازے سے عطا کرتا تھا، پھر وہ سائل تیسرے دروازے پر چلا جاتا تھا، وہ تیسرے دروازے سے عطا کرتا تھا، پھر سائل چوتھے دروازے پر چلا جاتا تھا، اس لیے وہ 5ویں دروازے پر چلا جاتا تھا، وہ سائل 6ٹھے دروازے پر چلا جاتا تھا، اس لیے وہ پھر وہ 6ٹھے دروازے سے دیتا تھا، سائل 7ویں دروازے تک چلا جاتا تھا، وہ سائل کو 7ویں دروازے سے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ 40 دروازے سے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا امام حسن مجتبی مسکرائے اور آ کے مسکرا کر جواب دیا، کہا دیکھو جب حاتم طائی
फकीर को देता था, साइल को एक दरवाजे से देता था तो उसकी हाजत पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो दूसरे दरवाजे पर चला जाता था। दूसरे दरवाजे पर हाजत पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो तीसरे दरवाजे पर चला जाता था। तीसरे दरवाजे पर हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो चौथे दरवाजे पर चला जाता था। चौथे दरवाजे पर हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो पांचवें दरवाजे पर चला जाता था। पांचवें दरवाजे पर हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो छठे दरवाजे पर चला जाता था। छठे दरवाजे पर हाजत पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो सातवें दरवाजे पर चला जाता था। सातवें दरवाजे पर हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो आठवें दरवाजे पर चला जाता था। आठवें दरवाजे पर हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो नवें दरवाजे पर चला जाता था। और नवें दरवाजे पर उसकी हाजत नहीं पूरी होती थी, इसलिए वो दरवाजे पर 10वें दरवाजे पर चला जाता था। इसी तरीके से वो शायर उसके 40 दरवाजे पर चला जाता था। एक मर्तबा मौला मुस्कुरा के आवाज दिए, याद रखो मेरा बाबा अली उस कायनात में उस शख्सियत का नाम है जिसे कायनात में एक मर्तबा अता कर दे उसे दर दर मांगने की जरूरत। सलावत भेजे मोहम्मद। अल्लाह मेरा बाबा कायनात में उस शख्सियत का नाम है, उस हस्ती का नाम जिसे कायनात में एक मर्तबा अता कर दे उसे दर दर जाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप यहां तक आ गए, एक नाजुक सा फिक्रा दे दूं इसलिए कि जिनकी आंखों पर नींद का गलबा आ चुका है तो वो गलबे को हटा दूं। एक किसी शख्स ने मौला से सवाल किया, वो भी मौला कायनात से, कि मौला जिस तरीके से आपकी तलवार तेज है और नस्लों को देख कर वार करती है उसी तरीके से आप अपनी सवारी भी तेज कर लिया करिए। अल्लाह अकबर। कहां है आप? मौला जिस तरीके से आपकी तलवार तेज है, दुश्मनों को पलक झपकते ही तहे तेग कर देती है, वासिले जहन्नम कर देती है, उसी तरीके से आप अपनी सवारी भी, अपना घोड़ा भी तेज कर लें। मौला मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे तेज सवारी की जरूरत नहीं है, तेज घोड़े की जरूरत नहीं है। तेज सवारी और घोड़े की जरूरत उन्हें होती है जो मैदान जंग से भाग जाया करते हैं या भागते हुए का पीछा करते हैं। और अली पूरी जिंदगी में ना मैदान जंग से कभी भागा है ना भागते हुए का पीछा किया है। पूरी जिंदगी अली ने किसी को पीछा नहीं किया। और क्यों ना हो, पैगंबर की पूरी जिंदगी में 2 मौके ऐसे आए कि पैगंबर को एक जगह पे मर्द का इंतखाब करना पड़ा और एक जगह पे औरत का इंतखाब करना पड़ा। पूरी जिंदगी मर्द का इंतखाब खैबर के मैदान में, औरत का इंतखाब मुबाहिले के मैदान में। औरत का इंतखाब मुबाहिले के मैदान में, मर्द का इंतखाब खैबर के मैदान में। रसूल आवाज दे रहे, मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़कर हमला करने वाला होगा। औरत का इंतखाब मुबाहिले के मैदान में। मुबाहिले की आयत करीमा क्या है कि तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं, और हम सब मिलकर झूठों पर अल्लाह की लानत करें। अल्लाह अकबर। झूठों पर अल्लाह की लानत करें। जो सच्चा हो वो इस कायनात में बाकी रहे, जो झूठा हो फना हो जाए, बर्बाद हो जाए, मिट जाए। तो अजीजों, पैगंबर को मर्द का इंतखाब खैबर के मैदान में, औरत का इंतखाब मुबाहिले के मैदान में। फिर से जुमला दोहरा रहा हूं, औरत का इंतखाब मुबाहिले के मैदान में, मर्द का इंतखाब खैबर के मैदान में। लेकिन हमने देखा जब मर्द की बात आई सिवाय अली के कोई मर्द नजर ना आया।
جب عورت کی بات آئی کوئی عورت سوائے زہرا کے کام سوائے زہرا کے کوئی عورت نظر نہ آئی. اس کا ریزن کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب مردوں کا انتخاب کر چکے ہوتے تو مردوں میں علی کا انتخاب کر لیا, عورتوں میں اور کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ صرف فاطمہ کا انتخاب, مردوں میں علی کا انتخاب, عورتوں میں فاطمہ کا انتخاب. شاید آواز پیغمبر ہے اور پیغمبر دنیا والوں کو میسج دینا چاہ رہے ہو, بتانا چاہ رہے ہو, دیکھو نہ مردوں میں کوئی علی کا مقابلہ کر سکتا نہ عورتوں میں کوئی فاطمہ کا مقابلہ. صلوات بھیجے محمد. ایک بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد والے محمد. حیدری اللہ. ذرا غور کریں اور یہیں سے چونکہ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. آنے والی تاریخ 2 معصوموں کی شہادت کی تاریخ. آج تقریباً 25 سفر ہو گئی, 28 سفر کو 2 معصوموں کی. ایک جملہ اگر آپ لوگ کی اجازت ہو امام حسن کے حوالے سے ایک فقرہ واقع. جب باپ اتنا با کمال ہے تو بیٹا کتنا با کمال ہوگا, عصمت والا ہوگا. ایک مرتبہ معاویہ نے شام میں امام حسن کو آنے کی دعوت دی. شام میں آنے کی دعوت دی, توجہ چاہ رہا ہوں, آنے کی دعوت دی اور امام نے دعوت قبول کر لی. اور یہ جو ہے اپنے دربار میں آیا اور آنے کے بعد درباریوں سے کہا کہ دیکھو آج زہرا کا لال اور علی کا بیٹا حسن میرے دربار میں آنے والا ہے, تو لہذا جب وہ دربار میں آئیں گے تو کوئی دربار کا پردہ نہیں اٹھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مدو بھائی, اس لیے کہ علی کا لال میرے دربار میں جھک کر آئے, علی کا لال میرے دربار میں جھک کر آئے. امام حسن بیت الشرف سے چلے. اب پورا دربار آمادہ ہو چکا ہے کہ علی کے لال کا استقبال نہیں کرنا ہے, علی کا لال میرے دربار میں جھک کر آئے گا. جیسے ہی دربار کے دروازے پر پہنچے امام حسن, ہوا کا ایک تیز جھونکا چلا, دربار کا پردہ اٹھا. امام حسن اسی شان سے دربار میں گئے جس شان سے ہر جگہ جایا کرتے تھے. اب جب یہ سارے درباریوں نے عالم دیکھا, سب کے ہوش و حواس اڑ گئے, سب کی عقلیں فیل ہو گئی, سب کا پلان فیل ہو گیا, سب کی پلاننگ خاک میں مل گئی. دربار میں آئے امام. اب اس کے بعد یہ ہوا, اس نے بولا کہ میں ڈھیر سارے زیورات حسن کی خدمت میں پیش کروں گا اور قیمتی جواہرات سونے وغیرہ پیش کروں گا. جب حسن, اب میں نتیجے کے قریب آ گیا ہوں, جب حسن سونے کو ہاتھ لگائیں گے تو میں انہیں دربار میں ذلیل کروں گا, میں انہیں دربار میں رسوا کروں گا اور کہوں گا کہ علی کا بیٹا حسن اتنا غریب تھا کہ سونے کو دیکھ کر لالچ میں آ گئے, سونے کو دیکھ کر لالچ میں آ گئے. سارے سامان پیش کیے گئے. اب اس کے بعد جب سارے زیورات امام کی خدمت میں لا کے رکھ دیے گئے, ایک مرتبہ یہ ملعون اکڑ کے کہتا ہے کہ حسن مجھے دیکھو, میں ہندا کا بیٹا ہوں, توجہ چاہ رہا ہوں, حسن مجھے دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں. اب سارے درباری کہا لگا کے ہنسنے لگے امام پر. اللہ اکبر. امام دربار سے اٹھے اور جانے لگے. اسی دربار میں بھارے مجمع میں
ایک امام کا چاہنے والا تھا. جب امام جانے لگے وہ امام کا محب امام کی جوتیوں کو سیدھی کیا. امام جوتیاں پہنے اور اس کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ یہ جو اتنے سارے زیورات نظر آ رہے ہیں یہ تیرے ہیں, میں اتنے زیورات کا حقدار ایک جوتیاں کو سیدھی کرنے والے کو سمجھتا ہوں. اب اتنا سننا تھا کہ معاویہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا, چلا اٹھا حسن تم اتنے مال کا حقدار ایک اس کو سمجھتے ہو جس نے تمہاری جوتیوں کو سیدھا کیا. امام مسکرائے اور مسکرا کر آواز دیا معاویہ مجھے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا. صلوات بھیجے. مجھے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, مجھے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ ہو, جب بڑے بھائی کی فضیلت یہ ہے تو چھوٹا بھائی کتنا با کمال. ہم سب قربان, اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو لفظ معلی آسمان پر ہی رہ جاتا, زمین پر نہ آتا. باپ نے عرش کو عرش معلی بنایا, بیٹا نے فرش کو کربلا معلی بنایا. کربلا معلی بنایا. آپ ذرا غور کریں, ذرا تصور کریں کہ لفظ معلی آسمان پر ہی رہ جاتا, زمین پر نہیں آتا. کتنی قربانیاں, کتنی جانیں کہ امام حسن کی شہادت آنے والی ہے. اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں, وفات پیغمبر اسلام کی 28 صفر سن 11 ہجری کو ہوئی اور امام حسن کی شہادت 28 صفر سن 50 ہجری کو ہوئی. آپ ذرا سوچیں, غور کریں. آج دنیا کہتی ہے ذکر کو, ذکر حسین کو مٹا دو, خاک میں ملا دو, اور یہ ملانے والے خود تو خاک میں مل گئے لیکن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اور خود رہبر انقلاب, بانی انقلاب آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کو جو ماتم حسین کے لیے سینے پر اٹھتے ہیں. یہ تمہارے ہاتھ ماتم کے لیے سینے پر نہیں اٹھتے بلکہ رخسار یزید پہ تماچے کے لیے اٹھتے ہیں. اور ساری کائنات کو ہم ماتم کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں سنو دیکھو حسین اب دلوں پر راج کر رہے ہیں, دلوں پر یہاں پر حسین موجود ہے جسے تم ایک معمولی سا سمجھ رہے تھے. ذرا غور کریں کہ امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا, بھیا حسین کو مدینے میں سکون اور چین سے رہنے نہ دیا گیا. زہرا کے لال نے, وہ حسین جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا, مدینے کو رخصت الوداع کہہ دیا, مدینے سے رخصت ہوئے. آج ایک بہن کی اور بھائی موجود ہیں, ایک بہن کی, جوان بہن کی مجلس چہلم کہ وہ جو پورے گھر والوں کے لیے ایک زینت تھی, پورے گھر والوں کی دلاری تھی, بھائیوں کی دلاری, بہنوں کی دلاری, ماں کی دلاری, چچا کی دلاری, باپ کی دلاری. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, خود میں چشمدید گواہ کہ پورا کنبہ, پورا خاندان. اور مجھ سے یہی کہا گیا کہ جو گھر کی زینت تھی وہ اب دنیا میں نہیں رہی. لیکن بھائیوں کی خدمت میں, بھائیوں کے دل کی تسکین کے لیے ایک فقرہ کہوں گا. اے مرحومہ کے بھائیوں, آپ بہت خوش نصیب تھے کہ آپ نے اپنے بہن کو بڑے ادب کے ساتھ کفن پہنایا, آپ کے بہن کو غسل دیا گیا, آپ نے دل کھول کر اپنے بہن پر گریہ کیا, آنسو بہایا, اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو سپرد خاک کیا, قبر میں اتارا, آغوش قبر میں. لیکن اے بھائیو, ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو کہ ایک بہن کا لاشا, ایک بھائی سید سجاد ہے, اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں,
गले में खारदार तोप, कमर में लंगर, हाथों पे बहन का जनाजा। अल्लाहु अकबर। अरबाब अज़ाब को कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अब अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा और मरहुमा के खानवादे को, अजीज़ व अकारिब को, घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। हे अरबाब अज़ा, जनाब सकीना को इतनी मुसीबत, बाप मौजूद हैं, चचा भी मौजूद हैं और वो लोग भी मेरे सामने मौजूद हैं जो अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरा सलाम हो उस बालियों पर कि शाम जो एक बाप ने अपने बेटी हो सकीना को बाबा हुसैन ने पिन्हाया था, लेकिन शाम गरीबा में जालिमों ने तमाचे मार के उस बालियों को उतार लिया। सकीना की लबें फट गई, अरे सकीना के कानों से खून का फव्वारा जारी हो गया। अल्लाह अकबर। हे अरबाब अज़ा, आप जरा गौर करें, आप जरा तसव्वुर करें, जब शाम गरीबा साहिब औलाद होना, जनाबे सकीना तो को इतनी मुसीबत क्यों दी गई? इस वजह से कि जब तक आका हुसैन के सीने पर बीबी सकीना सो नहीं जाती थी, आका हुसैन को सुकून नहीं मिलता था। अल्लाह अकबर। आका हुसैन को सुकून नहीं मिलता था। जब शाम गरीबा, इसी वजह से हमारा और आपका इमाम, आखिरी इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाता है, मेरा सलाम हो हुसैन के उस मजलूम बेटी पर कि जिसके चेहरे का रंग करबला से लेकर कूफा से लेकर शाम तक तब्दील होता रहा। शाम गरीब आई, खैमों में आग लगाई गई, अहले हरम के सरों से चादरें छीन ली गई, मालो असबाब को लूटा जा रहा है। शिम्र मलऊन है, अगर किसी बाप के दिल पर यह फिक्रा लग जाए, मुझे माफ कर देना। अब शिम्र मलऊन का बयान है कि जब लूटने को मेरे हाथ कोई सामान ना लगा तो मैंने क्या देखा, एक कमसीन बच्ची है जिसके कानों में गोशवारे, वो बच्ची मक्तल की तरफ जा रही थी। मैं उस बच्ची के करीब गया और उस बच्ची के करीब जाने के कहा, ए बच्ची, ये गोशवारे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये गोशवारे मुझे दे दो। एक मरतबा बीबी सकीना ने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा, ए शेब, ये गोशवारे मैं तुझे नहीं दे सकती, मेरे बाबा ने बड़ी तमन्नाओं से पिलाए हैं, कलेजा फट जाएगा अरबाब अज़ा। इतना अरे शिम्र मलऊन ने अपना भारी भरका हाथ उठाया, सकीना के रुखसार पे भरपूर तमाचा मारा। अरे सकीना मुंह के बाद ज़मीने करबला पर आ गई, ताकि लबें फट गई। अजब नहीं, बीबी ने फोका, ए चचा अब्बास, शिम्र तमाचे मार रहा है। ए बाबा, आप मुझे अपने सीने पर सुलाते थे, शिम्र तमाचे मारकर ज़मीने करबला पर सुला रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा, आपने पुरसा दे लिया, गिरिया कर लिया, बस मैं मजलिस को तमाम किए दे रहा हूं। अब यह काफिला कैद शाम में आ गया। कैद शाम में आया, वो वक्त वो भी आया कि जब एक मर्तबा हद्दाद काटने, लोहा काटने वाला इमाम सज्जाद के पैरों से बेड़ियों को काट के जुदा किया, हाथों से हथकड़ियों को जुदा किया, तौक को काटने के लिए आगे बढ़ा है। फौरन ही अल्लाह जाने उसने क्या मंजर देखा, फौरन ही जमीन पर गिर गया, उसको गश आ गया। एक मरतबा लोगों ने पूछा, आखिर तूने इस कैदी के हाथों की हथकड़ियों को बड़ी आसानी से जुदा किया, बेड़ियों को बड़ी आसानी से जुदा किया, लेकिन गले का तौक जब जुदा कर रहा था, आखिर तूने क्या देख लिया? कहा, जो मैंने देखा था, अरे तुम सब बर्दाश्त ना कर सकते थे। अरे इस कैदी के तौक की वजह से इस कैदी के गले का गोश्त खत्म हो चुका था। अल्लाह अकबर। अरबाब अज़ा, बीबी ज़ैनब की खिदमत में इमाम सज्जाद आए। बीबी ज़ैनब ने हथकड़ियों से आजाद देखा, बेड़ियों से आजाद देखा। एक मरतबा आवाज़ दी, मेरे लाल सज्जाद क्या बात है? काहे पुपी अम्मा, हमें रिहाई की खबर सुना दी गई है, ये कहा गया चाहे शाम रहे या मदीने चले जाए। एक मरतबा बीबी ज़ैनब कहती है, ए मेरे लाल सज्जाद, देखो तुम्हारा बाबा मारा है, मारा गया, अभी तक तुम्हारे बाबा का किसी ने तुम्हें पुरसा नहीं पेश किया है, अभी तक हमने दिल खोलकर अपने शोहदा का मातम नहीं किया है, गिरिया नहीं किया है। पहले एक मकान खाली करा दो, पहले हम दिल खोलकर अपने शोहदा का मातम कर ले, आंसू बहा ले। मकान खाली हुआ, बीबी ज़ैनब ने एक मसनद बिछाई, उनके बाबा का पुरसा पेश किया। अब कैद शाम में शोहदा के सर आना शुरू हुआ। अरे ओनो मोहम्मद का सर आया, बीबियों ने सर ओनो मोहम्मद को लेकर
मातम किया, सरो सीना पीटा और मोहम्मद का सर चला गया। कासिम का सर आया, बीबी फरवा ने बढ़कर आगे लिया, बीबियों ने सरो सीना पीटा, कासिम का सर चला गया। अरे अकबर का सर आया, बीबी लैला ने बढ़कर अकबर के सर को लिया, सरो सीना पीटा, मातम किया, अकबर का सर चला गया। हुसैन का सर आया, बीबी ज़ैनब ने बढ़कर आगे लिया, सरो सीना पीटा, हुसैन का सर चला गया। एक एक शोधा के सर आते रहे, बीबियां सरो सीना पीटती रही, मातम करती रही, लेकिन कभी ऐसा तलातुम बरपा ना हुआ जैसा कि एक सर के आने में हुआ। का ये किसका सर आ रहा है? का ये अहले हरम की आस सक्का सकीना अबुल फजल अब्बास का सर आ रहा है। जैसे ही कैद शाम में सरे अब्बास आया, बीबियों ने सरो सीना पीटा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा, अब्बास मेरी चादर, अब्बास मेरा पर्दा। मेरा बीमार इमाम इमाम सज्जाद एक कोने में बैठा हुआ है, खड़े हुए कहे पुपी अम्मा मेरे चचा को रो चुकी, लाओ मेरे चचा को मेरे हवाले कर दो। बीबियों ने सोचा सज्जाद सरे अब्बास को लेकर सरो सीना पीटेंगे, मातम करेंगे, लेकिन सज्जाद चचा के सर को लेकर कैद शाम की एक नन्ही से लहद पर आए, सरे अब्बास को रख दिया। आवाज दी, ए बहन सकीना, चचा से मिलने की बड़ी तमन्ना थी, लो चचा के ए बहन से। वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह